한국교회 내 장로교회 연합과 일치를 위한 장로교회 날 행사가 개최됐습니다. 장로교회 정체성 회복과 한반도 통일을 위해 기도한 소식 잠시 후 전합니다. 해외로 사역을 떠나는 단기 선교의 계절이 다가왔습니다. 선교지로 떠나기 전 알아야 할 것들과 효율적인 사역을 위한 방법, 네팔 현지 연결에 알아봅니다. 창조론과 진화론에 대한 논쟁이 끊임없이 이어지고 있습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 과학과 신앙의 논쟁 쟁점과 다음 세대를 위한 신앙인들의 역할은 무엇일지 한국창조과학회 이은일 회장에게 들어봅니다. 안녕하십니까? 문강원 목사입니다. 한반도 사드 배치 결정 이후 신냉전 시대를 염려하는 목소리가 높습니다. 일본 참의원 선거 결과 역시 동북아 정세에 적지 않은 영향을 주게 될 텐데요. 한반도 정세가 다른 나라들에겐 계산기를 두드리는 문제일지 모르겠지만 남과 북 우리에겐 계산만으로는 해결할 수 없는 민족이라는 문제가 있지 않겠습니까? 우리 민족이 하나 되고 이 땅이 무엇보다 하나님의 통치로 다스려지길 원하고요. 그날을 위해 간절히 기도하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 한국장로교회 총연합회가 제8회 장로교회 날을 개최했습니다. 23개 회원교단 소속 4천여 명의 교육자와 성도들은 진정한 회개와 연합을 통해 복음 통일이 이루어질 수 있게 해달라고 뜨겁게 기도했습니다. 김효정 기자가 보도합니다. 대한예수교 장로회 통합과 합동, 기장 등 한국장로교 총연합회 소속 교단을 상징하는 깃발과 함께 교단장들이 입장하고 백남선 대회장의 개회선언으로 제8회 장로교회 날 행사에 본격 막이 올랐습니다. 23개 교단의 4천여 명의 목회자와 성도들은 100회 총회의 감사와 회개, 하나됨을 위해 국가와 교회의 개혁을 위해 복음 통일을 위해 뜨겁게 기도했습니다. 분단된 조국 대한민국이 복음을 통한 평화 통일이 이루어지게 하시고 남과 북이 적대적 대립관계를 청산하고 예수 그리스도의 사랑을 실천하며 상호간의 신뢰 회복의 길로 나아갈 수 있도록 한국교회가 함께 기도할 수 있도록 도와주옵소서. 설교를 전한 대한예수교 장로회 합동 박무용 총회장은 장로교회 정신은 오직 성경을 기준으로 한 천국신앙으로 살아가는 것이라며 통일을 위해 헌신하고 세상에 소망을 주는 교회가 되어야 한다고 말했습니다. 우리는 성경만이 유일한 삶의 표준을 믿고 말씀 중심으로 순교적 신앙으로 오늘을 준비하는 우리 장로교인들 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 한편 대한예수교 장로회 통합 최영남 총회장의 집례로 진행된 성찬식에서는 주의 몸된 교회를 분열시킨 과거의 죄를 회개하고 하나 되기를 선언하는 뜻깊은 시간도 마련됐습니다. 이어 한국교회 5천 기도단 출범을 통해 탈북민을 지원하고 통일시대 미래 인재를 양성하는 등의 다양한 사역을 함께 해가기로 결의했습니다. 한국장로교회 정체성 회복과 장로교회 연합과 일치를 목적으로 1981년 창립된 후 현재 23개 장로교단이 가입돼 활동하고 있는 한국장로교 총연합회. 2009년부터 장칼뱅의 탄생일인 7월 11일 장로교회 날로 제정해 연합예배를 드리고 있으며 내년 종교개혁 500주년을 앞두고 더 큰 차원에서의 하나됨을 목표로 장로교단뿐 아니라 지역 협력 사업을 더욱 확대해 나갈 예정입니다. C채널 뉴스 김효정입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 사랑의 교회가 주관하고 2016 기독교 사회복지 엑스포가 주최하며 서초구가 후원하는 KBS 교향악단 초청 사랑나눔 콘서트가 지난 10일 사랑의 교회에서 개최됐습니다. KBS 교향악단의 연주, 지휘자 강석희, 테너 김동원 등 국내 정상급 성악가와 연주자들의 협연으로 로시니의 세비야의 이발사, 사라사테의 카르멘 환상곡 등 국내 팬들에게도 친숙한 오페라 곡들이 연주됐습니다. 오는 10월 15일부터 시작될 2016 디아코니아 코리아를 준비하며 열린 이번 음악회 수익금은 시리아 난민과 IT, 에콰도르 지진 피해 이재민 등을 위해 사용될 예정입니다. When students arrive at the Monte Blanco camp in Bolivia, they embark on an adventure that touches the lives of over 5,000 junior high and high school campers every year. Christian camps like these are still uncommon in Latin America, especially camps with an emphasis on fun and games.
The campus dates back to 1952 when New Tribes Mission established the Tambo Boarding School for missionary children. Tim Ramsey attended Tambo in the 1960s while his missionary parents worked with the primitive Ayoret tribe. And today, as president of LATCOM Mission, Ramsey has taken his old mission school campus and turned it into one of Latin America's model Christian camps. Over the past 10 years, Monte Blanco has become a magnet for campers. We use food, fun, and fellowship, which are really the three primary reasons any youth or kid goes to camp. They don't go for their spiritual needs or because, I have a driving desire to accept Jesus Christ. The fun and fellowship include outdoor games and team-building competitions, all focused on a single objective. The time they get off the bus until they get back on the bus to leave our facility, every activity they're in has a purpose, has a significance that is working together to draw them towards a decision moment, whether to accept Christ or to reconcile their lives with Him. And change does happen as up to 300 campers at a time experience Monte Blanco's mixture of fun and spirituality. Berea Christian School is one of many schools in Santa Cruz that send students to Monte Blanco. Principal Samuel Correa says that a highlight for many of his students is the bonfire. They really remember is going up the mountain. They remember that moment when they're on the mountain, at the bonfire, when they sing. Those are times they'll never forget, and they talk about all the time. Because they say on that mountain, they talk to me from the Word of God. The same message is reinforced during chapel and other camp activities. And when students make a spiritual commitment here, it doesn't take long for their families back home to notice the difference. The parents say, "What's happened to our son? What have you done?" Because we see them changed. Because they come and hug their parents. They come to tell them, "Dad, Mom, we love you. I love you." Or they come to ask forgiveness of their parents. Changed attitudes also help improve school performance. They are much more responsible, much more dedicated. They do their homework. They do better in their tests. They get along better with their teachers. So they have a better climate for fully developing themselves. Other principals have told Ramsey of similar changes in their schools. One reported, Our grades went up. We saw a drop in drug use and rebellion in our schools. We actually witnessed the change, dramatic change of some of the worst youth leaders in our school who accepted the Lord at Monte Blanco and came back and influenced their own peers to a whole different way of living life. The success of this Bolivian camping project has created new opportunities, motivating the Monte Blanco staff to take Christian camping on the road or up the river. Up the Amazon to a small town where over 300 and some youth came together for a camping conference. And our staff ran a camp very similar to what we run here for them. As Monte Blanco expands its influence, Ramsey and the staff hope that many more Christian leaders will develop camping programs as an effective instrument for transforming Latin America's youth. Stan Jeter, CBN News. 이번 주부터 교회마다 단기 선교가 진행되는 곳이 있는 것 같은데요. 특별히 네팔 선교를 계획하고 계신 분들도 많으실 것 같습니다. 떠나기 전 꼭 점검해야 될 사항은 무엇일지 네팔 현지 연결해서 알아보겠습니다. 차기현 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 선교사님 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 안녕하십니까? 차기현 선교사입니다. 네, 반갑습니다. 작년 4월 그렇게 큰 지진이 일어나고 또 인도의 국경 폐쇄로 더 큰 어려움을 겪었지 않습니까? 지금은 좀 나아졌습니까? 예, 좀 나아졌습니다. 이 지진 후에 정부의 조사가 늦게 이루어졌기에 복구도 좀 늦어졌습니다. 네네. 그러나 현재 지방들을 중심으로 정부에서 복구 비용을 나누어 주기 시작했습니다. 그리고 국경 봉쇄가 풀림으로 현재 기름은 예전처럼 주유소에 가자마자 주유를 할 수 있고요. 네. 가스도 공급이 원활하게 진행되고 있는 편입니다. 앞서 말씀드렸듯이 네팔 단기 선교를 계획하고 있는 교회들도 많이 있을 텐데요. 특별히 단기 선교를 계획하고 있는 교회가 준비해야 되거나 또 주의해야 될 점이 있다면 어떤 게 있을까요? 예,
일단은 단기 선교팀이 조심해야 할 것은 복음 전파입니다. 네네. 얼마 전에도 네팔 기독교인들이 학교에서 전도를 하다가 잠시 구금되었던 적도 있었습니다. 현재 네팔은 종교의 자유가 있으나 그래서 복음을 전할 수는 없습니다. 네네. 그래서 그러나 교회 안에서 활동하는 것은 괜찮습니다. 네. 그리고 현지 선교사님들과 이미 조율이 되셨겠지만 현재 우기이고 이 도로를 공사하고 확장하는 곳이 많으며 그리고 산악지대에는 산사태로 인해서 접근하기 힘든 곳들도 많습니다. 네. 그러다 보니까 이 선교팀들이 방문하는 곳이 안전에 문제가 없는지 미리 확인을 해야 하며 또 여름인지라 드시는 물들을 잘 가려서 마셔야 될 점이 있습니다. 네네. 현지에서 주시는 지하수들은 여름이라 가급적 피하시고 물을 항상 사서 가지고 다니셔야 할 점이 있습니다. 네네. 그리고 저번에 한 의료 장기팀이 유통기한이 지난 약들을 현재 지급함으로 이로 인해 문제가 있었습니다. 그러다 보니 약을 가지고 오시는 것에 대해 많은 복잡한 절차가 필요하게 되었습니다. 네. 혹시라도 먹을 것과 약을 배포할 시에는 유통기한을 신경 써야 되리라 생각됩니다. 현재 선교지에서 또 가장 필요한 부분은 어떤 것들이 있을까요? 그것도 좀 나눠주시면 좋겠습니다. 아이들을 위한 학용품, 간식 이런 것들도 중요하지만 이들의 실제적인 필요를 채워주는 것도 바람직하다고 생각됩니다. 네. 그래서 제가 섬기는 교회들은 미리 몇 달 전부터 현지인들을 돕기 위해서 모금을 하는데 그 모금의 내용이 현지 목회자들을 위해 현지 성도들을 위한 염소 분양이나 쌀을 나누어 주기 위해서입니다. 현재 네팔 정부에서는 이 선교사님들이 운영하는 고아원과 또한 현지 기독교 고아원들을 많이 조사하고 있는 상황입니다. 네. 그 아이들 중에 기독교로 강제 개종이 있었는지 살펴보기 위함입니다. 그리고 이 외국인들에 대한 조사도 이루어지고 있는 상황이라 선교가 많이 위축되어지고 있는 상황이며 또한 지혜로운 선교가 필요한 때라 생각됩니다. 네. 이 네팔 땅의 교회들과 크리스찬들 그리고 선교사님들을 위해 많은 기도를 부탁드립니다. 네, 선교사님 정말 우기에 무더위를 이기시고 선교하시느라고 참 고생이 많으신데요. 저희도 함께 기도를 드리겠습니다. 단기 선교를 또 준비하는 팀에 준비하는 모든 것들이 또 선교지 현장에서 더 유용하게 쓰여질 수 있도록 미리 현장과 긴밀히 소통하시는 것이 참 좋은 방법이라고 생각이 되어집니다. 선교사님, 오늘 말씀은 감사합니다. 예, 감사합니다. 창조와 진화, 과학과 신앙, 이 사이에서 많은 논의가 있어 왔고 지금도 여전히 많은 의견이 있는 것이 사실입니다. 최근 더욱 활발히 진행되고 있는 논의의 내용은 무엇인지 오늘 이슈를 보는 창에서는 한국창조과학회 회장 이은일 교수님 모시고 자세한 말씀 들어보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 나와주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 창조과학회 하면은 우리 시청자들 대부분 아실 텐데요. 그래도 간략하게 창조과학회가 어떤 단체인지 소개 부탁합니다. 창조과학회는 1980년에 보그마 대성회 때 그 열매로 탄생한 단체이고요. 네. 그때 당시에도 이제 진화론과 또 창조론에 대해서 사람들이 많은 관심을 갖고 있었는데 과연
우리가 믿는 창조가 그대로 과학적으로도 오류가 없는 것인지 많은 분들이 궁금했고 그때 바로 이제 창조과학회가 탄생하게 됐습니다. 네네. 네. 교수님, 그 창조와 진화 그리고 과학과 신앙 항상 논의가 활발하게 이루어져 왔는데요. 최근 들어서 더욱 이 논의가 활발해졌다고요? 네네네. 그래서 뭐 여러 가지 그 사람들이 궁금해하는 부분들이 많은 것 같습니다. 뭐 연대에 대한 문제도 있고, 네. 또 심지어는 하나님께서 진화의 방식으로 창조한 게 아닌가, 뭐 이렇게 주장하는 사람도 있고, 굉장히 다양한 주장들이 있으면서 여러 가지 논란들이 있는 것 같습니다. 네, 그렇군요. 네. 그 중에서도 그 유신 진화론 가장 이 논의의 핵심이 되고 있는 것 같은데요. 여기에 대해서 말씀 부탁합니다. 진화의 방식으로 하나님 창조했다. 그렇기 때문에 과학적으로 과학을 수용하면서 우리가 하나님을 믿을 수 있다라고 이야기를 하는 것이죠. 그래서 얼핏 들으면 굉장히 매력적이고 네. 우리가 과학에 대한 갈등 없이 하나님을 믿을 수 있다라고 생각하는데 사실은 과학과 믿음이 갈등을 일으키는 게 사실은 없습니다. 네네. 이 진화론 때문에 갈등이 일어나는 것이지 진화론이 잘못됐다는 걸 분명히 알면 사실 갈등이 일어날 게 없거든요. 네네. 저도 과학자 중에 한 사람으로서 열심히 과학을 연구하지만 제 신앙과 과학이 갈등을 일으키지 않죠. 왜냐하면 도리어 하나님께서 만드신 창조 질서, 그걸 연구하는 것이 과학이니까. 네. 뭐 믿음이 있든 없든 그 질서를 연구해서 나오는 여러 가지 과학적인 내용들이 있습니다. 네. 예. 그렇군요. 지금까지는 창조냐, 진화냐, 뭐 신앙이냐, 과학이냐 이런 논쟁으로 대립각을 세워왔는데요. 최근 들어서 더더욱 그 창조론 사이에서 진화론과 창조론 사이에서 또 새로운 의견들이 많이 나오는데 이 의견들이 대부분 보면 창조론 속에서 나오는 것 같습니다. 왜 이런 일들이 일어나는지 모르겠습니다. 좀 전에 말씀하신 유신진화론도 본인들이 창조론이라고 주장을 하고요. 그렇군요. 예. 네. 그다음에 또 창조론 내에서도 이제 다양한 의견들이 있는데 결국은 가장 중요한 부분은 아담 이전에 죽음이 있느냐 없느냐. 다시 말하면 지층과 화석이 언제 형성됐느냐라는 의견에서 저희 창조과학회 입장에서는 아담 이후에 대홍수 심판 때문이다라는 게 이제 저희들의 확고한 입장이고 거기에 대해서 좀 다른 의견을 갖고 계신 분도 계신 것 같습니다. 네, 그렇군요. 최근에 한국 사회를 지금 흔들고 있는 이슈 중에 하나가 동성애 문제 아니겠습니까? 그런데 따지고 보면은 동성애 문제도 우리 창조 신앙이 없기 때문에 그런 것 아니겠습니까? 하나님께서 사람을 창조하실 때 남자와 여자를 창조하셨는데 이 창조 과학 또 창조 신앙을 잘 배우면은 이 문제가 해결될 것 같은데 어떻게 보십니까? 네, 맞습니다. 이 가정의 창조가 굉장히 중요한 부분인데 사실 우리나라 법에도 결혼을 남자와 여자가 해야 된다는 법은 없습니다. 네. 왜냐하면 너무나 당연한 것이기 때문에 아무도 그런 법을 만들지 않았거든요. 그렇게 하나님의 분명한 창조 질서가 있음에도 불구하고 사람들이 그것을 반대로 해석하고 굉장히 잘못된 문화들이 많은 것은 결국 하나님의 근본적인 창조 질서를 신뢰하지 않고 절대적 진리가 있다라는 것을 인정하지 않기 때문이 아닌가 생각합니다. 네, 또 교수님도 많이 질문을 받으셨겠습니다마는 창조론과 진화론의 논쟁이 단순히 동격의 세계관의 논쟁이다 이렇게 보지는 않으시죠? 결국은 이제 하나님이 계시냐 안 계시냐라는 문제죠. 만약 하나님이 계시다면 얼마든지 이 놀라운 창조 질서를 만드실 수 있을 텐데 하나님 없이 그것을 설명하려고 하다 보니 결국 진화론으로 빠질 수밖에 없거든요. 결국은 하나님이 계시냐 안 계시냐라는 그런 유신론과 무신론의 그 투쟁이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네, 창조론과 진화론의 문제에 있어서 정말 절실하게 필요한 것은 다음 세대 교육이라고 믿습니다. 다음 세대 교육이 왜 필요하냐면 지금까지는 계속 진화론만 학교에서 공부해왔고 진화론은 과학이고 창조론은 교회에서나 배우는 신앙이다 이렇게 생각해 왔는데요. 정말 우리 창조과학회에서 이 문제를 가지고 굉장히 고민하고 계신 줄로 알고 있습니다. 다음 세대를 위한 교육 계획 좀 말씀해 주십시오. 네, 저희들이 가장 중심적으로 생각하고 있는 게 차세대 교육이고요. 그래서 어린아이서부터 시작해서 청소년, 심지어 이제 군인들에 이르기까지 저희들 열심히 창조과학 사역을 통해서 하나님의 창조주 되심 또 그것이 진화론이 틀렸다는 걸 전하고 있습니다. 네네. 근데 저희들은 이제 굉장히 한계를 느끼고 가장 중요한 건 역시 부모님들이 아닌가. 부모님들이 자녀들을 어릴 때부터 하나님의 말씀에 입각해서 교육을 시키는 것이야말로 가장 중요한 창조과학 교육이 아닌가 생각을 합니다. 네, 그렇군요. 가정에서부터 창조론 교육을 시켜야 되겠군요. 다음 세대를 위한 교육은 사실 이 신앙 강요로 되는 게 아니지 않습니까? 아이들이
이 창조론을 받아들일 만큼 학교에서는 진화론을 과학으로 공부를 해왔는데 교회에서 창조하셨다는 것을 믿어라 이렇게 말했다고 되는 것이 아닌데 참 어려움이 많습니다. 그래서 우리 창조과학회를 이렇게 운영하시고 또 섬기시는 교수님 입장에서 어떤 좋은 자료들도 제공해 줘야 되겠고 아이들에게 설득할 수 있는 어떤 방법들이 있어야 될 텐데 주로 어떤 교육 방법을 사용하십니까? 과학적인 내용들 너무 깊이 다루다 보면 참 어려운 부분들이 참 많거든요. 그래서 어떻게 하면 쉽고 재미있게 전달할 수 있을지 노력을 하고 있고요. 저희들이 이제 사실은 가장 핵심적인 부분들이 어떠한 문제가 있는지, 예를 들면 빅뱅이 완벽하지 않은 이론이라는 것, 또 진화가 또 화석의 증거가 없다는 것들을 가능하면 쉽고 재미있게 전달하려는 노력을 하고 있습니다. 네네. 그래서 부모님들도 그런 거에 대한 확신을 갖고 계시면 그래서 혹시 뭐 과학적으로 뭐 여러 가지 얘기가 나와도 결국 이 모든 것들을 창조하신 하나님의 질서 속에 있다는 것을 분명히 확신하고 있으면 결국 해결되지 않나 생각합니다. 네, 많은 분들이 그런 긍정적인 말씀들을 하시는 걸 들어봤습니다. 과학이 발달되어 갈수록 역설적으로 오히려 창조과학이 더 증명되어지고 있다. 그런 말들을 많이 들어봤는데 어떤 의미에서 그런 이야기가 나온 것입니까? 저는 사실 이제 생명과학자로서 그 DNA에 대한 것들에 대한 연구도 하고 있는데 실제 최근에 과학자들이, 일반 과학자들이 이런 고백을 합니다. 이 DNA를 연구하다 보니 너무나 그 질서가 오묘하고 정교해서 모르겠다. 네네. 그러니까 너무 많이 알게 됐더니 이제서야 모르겠다라는 고백을 합니다. 우주도 네. 마찬가지고 네, 그렇군요. 우주도 96%를 모르겠다. 그래서 이 일반 과학자들이 과학이 발전할수록 그 놀라운 하나님의 창조 질서 앞에서 자신들이 겸손해질 수밖에 없다고 고백을 합니다. 그런데 어떻게 무슨 이론 하나로 창조를 대신할 수 있는 것처럼 그렇게 이야기하는 것 자체는 어떻게 보면 과학을 너무 모른다고 할 수도 있죠. 네, 최근에 창조과학회 사무실을 이제 이전하는 이런 과정 속에서 지교회와 또 연계해서 교육관을 만드신다는 이야기를 들었습니다. 여기 대해서 말씀해 주시죠. 네, 한국에 아주 특별한 교회가 하나 있습니다. 네. 그 서대문 자연사박물관이라고 해가지고 그 자연사박물관 바로 옆에 있는 원천교회에서 사실은 작은 창조과학 전시실을 운영을 하고 있었는데요. 저희들이 이거는 저희들이 따로 할 게 아니다. 이 원천교회 창조과학 전시관을 거기에 힘을 실어서 이 바로 옆에 있는 자연사박물관을 오시는 분들에게 이 모든 그 화석들이 대홍수의 격변에서 만들어졌다는 것을 우리가 증거할 수 있다면 이것처럼 좋은 창조과학 교육이 없겠다 생각을 해서 원천교회의 도움을 받아서 저희들이 그곳에 이제 창조과학 전시관을 새로 꾸미려고 저희들이 노력을 하고 있습니다. 네, 그렇군요. 정말 창조신앙 또 창조과학을 통해서 우리 다음 세대들이 하나님이 이 세상을 지으셨다는 그 확신 속에서 살아갈 수 있다면 동성애 문제라든지 정말 가치관, 기독교 세계관의 혼돈 이런 것들을 극복하지 않을까 믿습니다. 창조과학의 이런 귀한 사역 정말 후원하고 또 축복했으면 좋겠습니다. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지난주부터 이어진 폭염은 이번 주에도 계속된다고 하는데요. 다행히 비 소식이 있어서 더위 기세는 한풀 꺾일 것 같습니다만 건강관리에 각별히 신경 쓰셔야 되겠습니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래에 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.